व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्टां अनुसार कुछ सतारक बिरती सिखां ने पंजाब तो इंदौर मध्य प्रदेश विच जाके सिंधी परिवारां दे घरों गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूप चुक के गुरुद्वारा सिंह सभा इंदौर विखे पहुंचाए। सो दोष ये लगाया गया कि सिंधी परिवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का मर्यादा अनुसार सत्कार नहीं करते। सो इस हरकत के विरोध वजों समाज के होर मैंबरां ने भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूप गुरुद्वारा साहब पहुंचाए, जिन्हां दी गिनती 92 दसी जाती है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना, देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, कुछ वरे पहला जदों TV 84 का गाला होया, शाम नूं वड्डा इकट्ठ सी और उस दे विच साडे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर इकदार करामत चीमा उन्होंने अपनी जिहड़ा की नोट स्पीच दे विच एक गल कही सी कंक्लूजन दे विच। अच्छा, उन्होंने कहा भी मैं एक गैर सिख है, पर मैं ये ट्रेंड महसूस करदा है कि भी जिथे हर मजहब वाले का जोर लगा होया है कि उन्होंने अपनी गिणती वधानी है। उन्होंने मुसलमानों के हवाले नाल किया, ईसाइयों के हवाले नाल किया, हिंदू किवें लगे हुए ने घर वापसी के नां थले करन। तो उन्होंने कहा भी मैनू ये समझ नहीं आती भी सिख जिहड़े कि अपनी होंद की लड़ाई भी लड़ रहे ने, नंबर भी उन्हों का थोड़ा है, माइनॉरिटी ने, और उन्हों का ये जोर लगा होया है कि वो यही सर्टिफिकेट वंडन का तुहाडा एक तबका लगा होया है भी तू भी सिख नहीं, तू भी सिख नहीं, तू भी सिख नहीं, भी तुसी सिक्खी दे गिणती नूं घटाउण दे उत्ते जिहड़ा है वो अपना जोर लाया होया। अच्छा, और उदों बहुतियां नूं शायद ये गल समझ ना आई होए, पर मैं ये देख रहा है और हालां मेरी ये कोशिश हुंदी है कि भी जिहड़ियां उत्थों दीयां डिवेलपमेंट्स ने, कई बार अंदरूनी कहानी कोई होर हुंदी है, खबरां दे विच कुछ होर प्रोजेक्ट हुंदा है, एक धिर उहनूं अपने ढंग नाल करदी है। अच्छा, कि किसी भी उस गल दे उत्ते कामेंट ना कीता जाए जदों तक तुहाडे सामने उस दे अड-अड आस्पैक्ट ना आण, क्योंकि यही मुद्दा हुण गल ये है तो वॉलंटियर्ड ही ने, आपू बणियां जिन्होंने कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब सत्कार कमेटियां। अच्छा, कौन इन्हों हैड करता है, कित्थे की है, हालां कुछ उन्होंने जिहड़े जिथे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दीयां घटनावां जां दूजियां उन सब तो पहलां पहुंचण वालियां चों भी सी, जिन्हों एप्रीशिएट भी किया गया। फिर ये काफ़ी विवादत पार्ट होया जदों ईवन बीबी किरणजोत कौर श्रोमणी कमेटी मैंबर ने भी किया प्रोटेस्ट, जदों अमृतसर दीयां कुछ आबादियां चो आया कि जी कुछ घरां च वड़ के इहदे बावजूद कि लोग जिहड़े ने वो रो भी रहे सी कि भाई नहीं 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 तुसी अदब नहीं कर रहे, तुसी प्रॉपर नहीं कीता और मर्यादा प्रॉपर गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप घरां चों लै जाने। अच्छा, चलो ये भी किते ना किते इस दे उत्ते उदों थोड़ा बहुत गलबात हुई। हुण जिहड़ी खबर है तो पिछले कुछ दिनों इंदौर मध्य प्रदेश का वो शहर, जदों असीं ये देखते हैं भी दिल्ली दे विच सब तो ज़्यादा सिख कतलेआम नवंबर 84 नस्लकुशी हुंदी है, फिर कानपुर है, इंदौर भी एक ऐसा शहर है जिथे सिखां दे कतल भी होए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी भी लुटी गई पिछले दिन। और मध्य प्रदेश बीजेपी की हुकूमत है। पिछले दिनों दे विच इंदौर इस करके भी खबरां सी कि उत्थों दे एक गुरुद्वारा कमेटी ने कमलनाथ नूं ऑनर करन दे लई सद्दिया सी और एक रागी सिंह शायद मनप्रीत सिंह कानपुरी उन्होंने उसका विरोध किया, उन्होंने एप्रीशिएट किया गया कि भाई ये तुसी चंगा काम किया। अच्छा, हुण उही इंदौर रॉन्ग रीजनस करके पहला कमलनाथ करके सी मीडिया च है ये कि जी पंजाब तो गई कोई सत्कार कमेटी वालियां ने इंदौर शहर दे विच जाके कुछ सिंधी परिवारां दे घरां चों गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप चुके कि जी तुसी मर्यादा फॉलो नहीं कर रहे और उन्होंने इंदौर दे गुरुद्वारा च ले आंदा। कुछ तकरार दियां वीडियोज़ भी आईयां। हुण सिंधी समाज ने जिहड़े इंदौर दे विच ने बाकी भी जिहड़े उन्होंने गुस्से च आके कि भाई जे उन्होंने कहा जी असीं कोई तकरार नहीं चाहुंदे सिख समाज नाल, जे इवें ही है तुहानूं लगदा भी ये बाणी तुहाडी है, तो फिर उन्होंने जिहड़ी अपने घरां चों भी जिहड़े नहीं विच वो भी उन्होंने लिया के जिहड़ी मीडिया रिपोर्टिंग है कि 92 स्वरूप गुरुद्वारा सिंह सभा इंदौर दे विच आ गए। हुण एक बड़ी सीरीयस मैटर है। अकाल तखत दे एक्टिंग जथेदार ने अगेन 5 मैंबरी कमेटी भेजी है उत्थे
ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਔਰ ਈਵਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸਿੰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 92 ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਇਆ, ਜਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਦੂਸਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਜਾਂ 10 ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਸਵੇਰੇ 3, 3:30, 4 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, 90% ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ। ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਤਵੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡਿਵਿੰਡਲਿੰਗ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਸਮਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਇਹੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 50,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਿੰਧ, ਜੇ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ ਮੂਲ ਦੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਸਿੰਧੀ ਮੂਲ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਨਸੁਖਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਆਕਸਫੋਰਡ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਲੇ ਝਾਲੇ ਵੀ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਦੋਂ LK ਅਡਵਾਨੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਅਡਵਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਾਤਨੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੁਕਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਵਰਜ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਚਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਓਵਰਜ਼ੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।